शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है वो मौत भी हयात है। जिथे डुलदा खून शहीदां दा, तकदीर बदलदी कौमां दी। सो गुरुसवारी साध संगत जीओ, मैं आप जी दे नाल जिस विषय की गल करन जा रहा, आप जी ने वेख्या होवेगा कि कल तो ही सोशल मीडिया के उत्ते एक वीडियो वायरल हुई है, जिस दे विच एक शख्स नूं कुछ कु वीरां दे वल्लों घरों बुलाया गया अते उस दे नाल मारकुट की गई। उहदे केस जिहड़े सन वो खिलार दिते गए, उहदी दस्तार जिहड़ी सी वो रोल दिती गई, उहदे गल दे विच पाई हुई किरपान जिहड़ी है उसनूं रोल दिता गया। सो ये सब कुछ तां होया क्योंकि कुछ कु दिनां तो उस वीर ने, उस शख्स ने सोशल मीडिया के उत्ते शहीदां दे प्रति गुरु करदियां उन्हां महान सेवकां दे प्रति अपशब्द बोले, उन्हां दे प्रति उन्हें इहो जे शब्द जिहड़े वो कहे जिहदे नाल सिੱਖੀ भावनावां नूं ठेस पहुंची। मैं आप जी दे नाल जिहड़ी विचार साझी करनी चाहुंदा, इस विचार नूं साझा करन तो पहलां मैं आप जी दे सामने अपना पक्ष रख दियां, क्योंकि साध संगत जी मेरी विचार नूं सुनन तो बाद कोई इंसान ये ना कहे भी मैं किसी धड़े दे वल्लों या किसी संस्था दे वल्लों हो करके विचार जिहड़े ने वो आप जी दे सामने रखे ने। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहुंदा, मेरा धड़ा जिहड़ा है वो केवल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है। मेरी संस्था जिहड़ी है वो खालसा पंथ है। मेरा अकीदा जिहड़ा है, विश्वास जिहड़ा है वो सिख इतिहास के ऊपर है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के ऊपर है। ना मैं कोई टकसाली हाँ, ना मैं मिशनरी हाँ, ना मैं कोई जागरूक हाँ, ना मैं कोई नानकसरियां, ना मैं कोई राड़े वाला हाँ, ना मैं कोई अपग्रेड हाँ ते ना मैं कोई खपग्रेड हाँ। सो किसी दे नाल भी मेरा कोई इहो जिहा संबंध नहीं है। मैं हाँ गुरु नानक साहिब दा सिख, मैं हाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की विचारधारा नूं समर्पित सिख, जिहदे बारे सतगुरु जी कहते ने सो सिख सखा बंधप है भाई जे गुर के भाणे विच आवे। सो मैं अपना पक्ष आप जी दे नाल तां ये साझा कीता है कि कल नूं मेरी विचार नूं सुनन तो बाद कोई व्यक्ति इस प्रकार दे भरम दे विच ना पै जावे भी ये फलाने धड़े दे वल्लों या फलानी संस्था दे वल्लों अपने विचार जिहड़े ने वो रख रहा है। खैर आओ हुण आपां गल करिए उस विषय के उत्ते। पहली गल तां ये भी उस वीर ने शहीदां दे बारे जो बोलिया वो बहुत गलत बोलिया।
इस गल नाल आपां सारे सहमत हाँ कि उसने गलत बोलिया। शहीदां दियां सिरां दे उत्ते ही कौमां जिहड़ियां ने ਉਹ ਉਸਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਮਨਸੂਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ। ਖੈਰ, ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ दूसरा पक्ष मैं आप जी के सामने ये रखना चाहना, ठीक है उस वीर ने शहीदों के बारे जो बोलिया, जो उन्हें बयानिया वो गलत बयानिया, इस गल नाल आपां सहमत हाँ। पर जो उन्हां वीरां ने किया कि वो सही किया, इस गल नूं आपां समझण दा यतन करना है। उन्हें तो गलत बोलिया ही है शहीदों कि जेड़े वीर उहदे घर गए, उहदे गेट दे बाहर खलोते, विचार करन दे नाम दे उत्ते उहदे नाल मारकुट कीती कि उन्हां वीरां ने सही किया, कि उन्हां वीरां ने ये जो किया गुरमत के आशे मुताबक किया, गुरमत के सिद्धांतों मुताबक किया। जे उन्हें गलत किया तो खिमा करना इन्हां वीरां ने भी गलत किया। मैं इतिहास दियां पन्नियां दे विचों आप जी दे नाल दो घटनावां दा जिक्र करना है, पर उस तो पहला मैं एक बेनती आप जी दे नाल साझी करदे हां। साध संगत जी, गुरु साहिबान अते गुरु साहिबान दी सिੱਖੀ ਨੂੰ परनाए हुए जिन्ने भी महान शहीद ने, वो उस चमकदे सूरज की न्याई ने, उस सूरज के वांगरां ने। जे उस सूरज दीयां किरणां किसी गंदगी के ढेर ते पै जाण ते वो सूरज मैला नहीं हो जाता। जे वो सूरज दीयां किरणां किसी सोने दे लगे ढेर दे उत्ते पै जाण ते उस सूरज ने बहुता चमक नहीं पैना। मेरा कहण तो भाव ये भी गुरु साहिबान अते उन्हां दी सिੱਖੀ दे नाल जुड़ के जिन्हां ने आपा वारिया है, जिन्हां ने शहादतां प्राप्त कीतियां ने, वो उस चमकदे सूरज की न्याई ने। हुण इहो जे लोग जे किते अपनी गंदी जुबान दे राही उन्हां दी शख्सियत नूं रोलण दी भावना दे नाल नीवा दिखाउण दा यतन करन, ते मैं ये बेनती करा भी इहो जिहां लोकां दा बड़ा वड्डा एक भुलेखा है, एक बड़ी वड्डी गलत फहमी है। इन्हों इउं लगदा भी शायद असी किसी शहीद दी कुर्बानी नूं सिख कौम दे विचों खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं है। उन्हां दी वो शहादत उस चमकदे सूरज की न्याई है। ते वैसे भी
ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। सतगुरु जी कहने लगे, अब हम चली ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार, लोकन की वडियाई उपमा ते बै संतर जार, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। मैं फिर पंक्ति आप जी दे नाल सांझी कर दियां। सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज ने कितनी प्यारी बात कही है। सतगुरु जी कहने लगे, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। हुण मैनू इस गल की परवाह नहीं है। सतगुरु जी कहते मैनू इस गल की परवाह नहीं है, मैं अपना आप उस मालक के अगे हार चुका, मैं अपना आप उस मालक नू समर्पित कर दिता है, डेडीकेट कर दिता है। हुण मेरे परथाए कोई माड़ा कवे कोई चंगा कवे, मैनू इस गल की कोई परवाह नहीं है। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। सो मैं बेनती कर रहा सी भी इहो जे लोग भावें उन्हां शहीदां दे परथाए जो कुछ मर्जी बोलते रहन, पर वो उस अवस्था ते पहुंच चुके ने, लोकन की वडियाई उपमा ते बै संतर जार। उन्हां नूं ना तां इन्हां दी उस्तत दा कोई परवाह है ते ना इन्हां दी कीती हुई निंदिया दी उन्हां नूं परवाह है। उन्हां शहीदां नूं इन्हां दी परवाह नहीं है भी ये लोग उन्हां दी वडियाई दे विच कुछ कह रहे ने या उन्हां दी निंदिया करन दे लई कुछ कह रहे ने। वो तां इस गल नूं अपने जीवन दे अंदर वसा के बैठे ने। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। वो तां इस विचारधारा नूं अपने जीवन दे अंदर अपना करके बैठे ने। सूरा सु पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै, कबू न छाड़ै खेत। सो मैं ये बेनती आप जी दे नाल साझी करनी चाह रहा कि उन्हां दी सुरत दा वो लेवल जिहड़ा है वो इन्हां दी वडियाई ते निंदिया दा मुथाज नहीं है। इहो जे लोग जो कुछ मर्जी कहते रहन, जो कुछ मर्जी करते रहन, कि उन्हां दी शख्सियत नूं कोई फर्क पै जाना, बिल्कुल नहीं। हुण मैं जिहड़ी दूसरी गल आप जी दे नाल साझी करनी चाह रहा, उस गल ये है भी जे उन्हें गलत किया ते उसदी मारकुट करन वाले विचार दे नाम दे उत्ते उहदे घर जाके उन्होंने गेट तो धरू के गले तो फड़ के बाहर खिंचण वाले, उहदे केसां नूं जिन्हों गुरु ने गुरु की मोहर किया है उन्हां केसां नूं खिलार देण वाले, उहदी दस्तार नूं ला देण वाले, उहदी श्री साहिब नूं ला देण वाले, कि इन्हां लोकां ने चंगा कीता, कि इन्हां ने सिੱਖੀ ਦੀਆਂ सिद्धांतां ਦੇ मुताबिक किया। खिमा करना, जे उसने गलत किया है तो गलत फिर इन्हां ने नहीं किया है। सिੱਖੀ इस गल की अथॉरिटी नहीं देती। सिੱਖੀ तो इस गल की हामी भरती है, होवो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। सिੱਖੀ तो इस गल की हामी भरती है, आओ भैने गल मिलै, अंक सहेलड़ियां मिलके करे कहानियां, समरथ कंतकियां। सिੱਖੀ ने तो इस गल की हामी भरी नहीं। मैं इतिहास दी घटनावां आप जी दे नाल साझीआं करन लगा सां। पहली घटना है गुरु अंगद साहिब जी महाराज के वेले की। साध संगत जी आप जी नूं याद होवेगा, जदों गुरु अंगद साहिब जी महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होकर के खडूर साहिब की धरती ते पहुंचे ने, ते उथों का एक वसनीक है तपा, उच्ची जात का ब्राह्मण है। जदों उन्हें गुरु अंगद साहिब जी महाराज की मान प्रतिष्ठा नूं टकिया ते वो ईरखा दे नाल सड़ गया। उन्हां समयां दे विच इतिहास इस गल का गवाह है कि काल पै गया, लमेरा समा होया, बारिश ना हुई,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤਪੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਹਿਮੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਈਰਖਾ ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਗਰ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਾੜਤ ਘੜ ਲਈ ਈਰਖਾ ਵਸ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਤਰ ਆਏ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਪੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਭਟਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਵਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਲਵੋ। ਅਗਲਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੜੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਮੁਜਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲੇ, ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਵਸ ਬੜੇ ਬੋਲ ਤੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਹਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਾਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਸ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਆ ਲੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਲਾ ਲਈ ਤੇ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਬੂਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕਬੂਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਵੇਖ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੇਖ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਵੇਖ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਬੂਲ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਗਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ। ਖੈਰ ਉਸ ਕਬੂਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਬੂਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਭਿੱਜਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਰਤੀਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਰਤੀਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬੂਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਤੇ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਤੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਰੋਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਕਾਰ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਘਰੋਗੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।